एक दिन ऐसी घटना वापरी, मेरे मगर पिछे रहा साण पै गया। जब साण पै गया मैं मोटर के कोठे ते चढ़ के जान बचाई। जब मैं घरे गया मोदी की मन की बात चलती थी, फिर मैं आपदा पिन लिख के अपनी हड्डी बीती लिखी। और मोदी जी मैं भी मन की बात बताऊं, गऊ को सब माता कहते हैं, मैं कहता साना नूं भी बाप कहाऊं। वो रमी हुई कणक च बापू जोगी दा बढ़ गया, मैं जाके वट ते खड़ गया। वो बाहर आओ पिता जी मेरे, वो कहता पुत जी हो जरा मेरे नेड़े। और मैं तो खड़ा ही बन गया माऊं। मोदी जी मैं भी मन की बात बताऊं, नाभे वालों 2 माता नाल 3 पिता जी बिच कणक दे बढ़ गए। दूजे बंदे आके 15 रोज़ आन के खड़ गए। आपसी कलेश च बड़ी सख्त हुई लड़ाई। मैं हथ बन के कहा भी ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं भाई, 1.5-2 बीघे कणक लटड़ दी। और राणा जी इसको दोबारा कैसे लगाऊं। मोदी जी मैं भी अपने मन की बात बताऊं, और शिखर दोपहरे जदे मारन बड़का बंद कर देंगे चलदियां सड़कां। वो जोगी जी तेरा तो सर जाता दे के पेड़ा, धन ने बेचारे जट रजाइयां चो रात नूं निकल के मार दे गेला। वो पालक मेथे सारी खा के बिचे लतड़ के बताऊं। और मोदी जी मैं भी मन की बात बताऊं। एक बजुर्ग इतने खड़े आ, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। बजुर्गो कितों आए हो? मेरा जिला पटियाला जी, तहसील नाभा, पिंड थूही है जी। अज इन्नी दूर तुसी बंगे पहुंचे हो इस किसान महापंचायत का हिस्सा बना? ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਹਲ ਵਾਹੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ 6-6 ਲੱਖ ਪਿਲਸਣਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਹਲ ਵਾਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਆਇਆ ਭਗਤ ਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਦੇ ਦੂ ਤਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਰੈਲੀ, पर अज इस जगह के उत्ते रैली जी हो रही है मौसम की तब्दीली करके परेशानी भी हुई है। मन नूं लग्या कि नहीं यार उस जगह पर असीं आए थे सजदा करन, पर इस जगह पर हुण सानूं आना। हाँ जी चलो ये तो कुदरत की मजबूरी है, तो ठीक है, गल तो उत्थे ही होनी चाहिए थी। पर कुदरत नाल कोई टक्कर नहीं लै सकता। चलो दिन तो मनाया जा सकता, किते भी मनाया जा सकता। मैं उहदा एक गीत लिखा थी थोड़ी जिहा लैना मेरे याद ने, जो मैं थोड़े नाल शेयर कर सकदा। ओ भगत सिंह वीर आओए सानू खांदे ने लुट लुट के, ओ सखदेव वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ दे कुर्बानियां अपनियां जी गोरे अंग्रेज मसासी कड्डे। ओ माड़े अफसर लीडरां ने असीं तां जिउण जो नहीं छड्डे। ओ सच जे कोई कहंदा जी ओनूं पै जांदे ने टुट के। ओ भगत सिंह वीर आओए सानू खांदे ने लुट लुट के। ओ कमाई खून पसीने दी पता नहीं लगदा किधर नूं जावे। ओ कहंदे सेवा करदे लोकां दी काफला सड़क सिमरदा जावे। ओ लाला टैक्स नित नवें जेबां चों पैसे कढ़दे ने कुट कुट के। ओ भगत सिंह वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ सखदेव वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ बगानियां दे गुस्सा कादा जी हुण तां अपनी बाड़ खेत नूं खावे। ओ महंगाई इतनी वध गई जी दसो गरीब बंदा किधर नूं जावे। ओ लाला टैक्स नित नवें जेबां चों पैसे कढ़दे ने कुट कुट के। ओ राज गुरु वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ माड़ी नीति लीडरां दी ओ कलबंत सिया एक दिन खत्म देश नूं कर जू। ओ किसान तां करदे ने खुदकशियां गरीब तां बिमारी भुख नाल मर जू। ओ वोटां दी खातर जी घर घर फीमा भुक्किया जांदे ने सुट सुट के। ओ भगत सिंह वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ सखदेव वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। ओ राजगुरु वीर आओए सानू खा गए ने लुट लुट के। बिल्कुल जी, बहुत सोहना गीत तुसी आप लिखिया है गीत? हाँ जी, मैं खेती करना ही इंसान हाँ जी। मैं यही अंदर जी मेरी भावना भी समाज साडा सुखी बचे,
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 2.5 ਵਿਗੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਛਿੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਉੱਜੜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਹਣ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ मन की बात बताऊं, गऊ को सब माता कहते हैं, मैं कहता साना ਨੂੰ ਵੀ बाप कहाऊं। ਉਹ ਰਮੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਹੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਊਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ मन की बात बताऊं। ਨਾਭੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਤਾ ਨਾਲ 3 ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੜ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ 15 ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 1.5-2 बीघे कणक लटड़ थी। और राजनाथ जी इसको दोबारा कैसे लगाऊं? मोदी जी मैं भी अपने मन की बात बताऊं। और शिखर दोपहरे जदे मारन बड़का बंद कर देंगे चलदियां सड़का। वो जोगी जी तेरा तो सर जाता दे के पेड़ा, धन ने बेचारे जट रजाइयां चो रात को निकल के मार दे गेला। वो पालक मेथे सारी खा के बिचे लतड़ के बताऊं। और मोदी जी मैं भी मन की बात बताऊं। चलो जी ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ ਗਊ ਸੈਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਅੰधी ਪੀਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ 150 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ
ਬਈ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਟੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਵਾਢੇ ਇਹ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੌਂਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ ਬੋਲੀ ਭਰ ਜਾ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਮਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਮਾੜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਵੰਤ ਥੂਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਪਊਗਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦਾਰੂਆਂ ਭੁੱਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿਕ ਸਮੈਕਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Please subscribe our channel and press the bell icon ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।